کسی گاؤں میں ایک لڑکی سنڈریلا رہتی تھی۔ وہ بہت محنتی تھی، سارے گھر کے کام کاج کرتی تھی، فارغ وقت میں سلائی کر کے اپنے گھر کا خرچہ چلاتی تھی۔ اس کے ابو 2 سال پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ وہ اپنی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہن اور دادا کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی سوتیلی بہن سارا بہت ہی لڑاکی تھی، کوئی گھر کا کام کاج نہیں کرتی تھی۔ اس کی امی اس کا ہر نخرہ اٹھاتی تھیں اور سنڈریلا کے ساتھ برا سلوک کرتی تھیں۔ داجان کھانا کھا لے، رات بھی آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ آپ جانتے ہیں میرا آپ کے علاوہ اور کون ہے؟ میری خاطر اپنا خیال رکھا کرے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ بیٹی، میرا ہونا اور نہ ہونا تو برابر ہی ہے۔ تمہارے ساتھ جو ماں بیٹیاں سلوک کرتی ہیں نا، وہ دیکھ کے مجھے بھی بھوک ہی مر جاتی ہے۔ بے بسی اتنی ہے، نہ انہیں کچھ کہہ سکتا ہوں نہ کچھ کر سکتا ہوں، کیا کروں میں؟ داجان، یہ آپ کو لگتا ہے آپ کا ہونا ہی میرے لیے کافی ہے۔ رہی بات امی اور سارا کی، ان کی باتوں کو میں دل سے نہیں لگاتی ہیں تو وہ میری ماں اور سارا میری چھوٹی بہن۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں، وہ دل کی بری نہیں ہے۔ آپ کھانا کھائیں۔ زندگی کا کیا بھروسہ، تمہارا باپ مرنے سے پہلے تمہاری ذمہ داری مجھے سونپ کر گیا تھا۔ میں شرمندہ ہوں جو میں اچھے طریقے سے ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکا۔ کیا کروں، ان بوڑھی ہڈیوں میں جان ہی نہیں۔ لیکن مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ یہی سوچتا ہوں کہ جلد تمہارا کسی اچھے لڑکے سے بیاہ کر دوں۔ آج تمہاری ماں سے میں یہ بات کرتا ہوں۔ بہو میرے دوست کا پوتا ہے، شہر میں رہتا ہے، آج کل وہ اس کا رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ نہ کوئی جہیز چاہیے انہیں اور نہ کوئی اور ڈیمانڈ ہے ان کی، بس ان کی خواہش ہے کہ لڑکی سلیقے والی ہونی چاہیے۔ میں سوچ رہا تھا سنڈریلا کے لیے کوئی رشتے کی بات کروں۔ افسوس کی بات ہے سسر جی، یہ دونوں لڑکیاں آپ کی پوتیاں ہیں، آپ کے بیٹے کی دونوں ہی اولاد ہیں۔ آپ نے سوچا تو صرف سنڈریلا کے بارے میں، سارا کے بارے میں نہیں سوچا۔ ماں تو میں سوتیلی ہوں نا، آپ تو دونوں کے سگے دادا ہیں۔ بہو ایسی کوئی بات نہیں جو تم سوچ رہی ہو۔ سنڈریلا عمر میں بڑی ہے، اس لیے میں نے اس کی شادی کے بارے میں سوچا۔ ہم ایسا کرتے ہیں، لڑکے کو بلا لیتے ہیں، دونوں بچیاں اس کو دکھا دیں گے اور فیصلہ لڑکے والوں پہ چھوڑ دیں گے۔ وہ جس کو پسند کرے گا اس سے شادی کروا دیں گے۔ سسر جی، اب آپ نے سول آنے کی بات کی ہے، دیکھ لیتے ہیں کس کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ مجھے تو پہلے ہی پتا ہے لڑکا میری پیاری سی بیٹی سارا کو پسند کرے گا۔ سنڈریلا میں ایسا ہے کیا جو اسے کوئی پسند کرے؟ کام والی تو لگتی ہے، میری بیٹی شہزادی ہے۔ کیا کرے وہ سنڈریلا کو پسند کرے تاکہ میری بچی ان ماں بیٹی کے ظلم سے باہر نکل آئے۔ دادا جی نے پہلے سنڈریلا کو اور پھر سارا کو کسی کام کرنے کے بہانے بلایا تاکہ لڑکا دونوں پوتیوں کو دیکھ لے۔ لڑکا جانے سے پہلے دادا جان کو بتا کے جاتا ہے کہ اسے سنڈریلا پسند آئی ہے اور وہ سنڈریلا سے ہی شادی کرے گا۔ کی دونوں پوتیاں بہت اچھی ہیں، لیکن سنڈریلا کی آنکھوں میں مجھے سچائی کی چمک نظر آتی ہے اور اس کی اچھائی اس کے چہرے میں جھلکتی ہے۔ بہو لڑکا سنڈریلا سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس میں سنڈریلا اور میرا کیا قصور؟ نہیں، آپ کا قصور نہیں، قصور تو میرا ہے جو اتنے سالوں سے آپ دونوں کو اس گھر میں رکھا ہے، سانپوں کو پال رکھا ہے میں نے۔ تو یہ تو میرا احسان ہے آپ دونوں پر، جو میں نے آپ کے بیٹے کے مرنے کے بعد بھی اس گھر میں آپ دونوں کو برداشت کر لیا۔ یہ گھر شادی کے وقت آپ کے بیٹے نے میرے نام کر دیا تھا اور میں چاہتی تو آپ دونوں کو اسی وقت گھر سے نکال دیتی جب آپ کا بیٹا مر گیا تھا، تب تو میں نے ایسا نہیں کیا، لیکن اب کروں گی۔ اب سنڈریلا اس گھر میں ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس نمک حرام کی شادی کیسے ہوگی یہ میں دیکھتی ہوں۔ یہ میری بیٹی کا حق ہے، اس نے میری بیٹی کا حق مارا ہے۔ بہو تم غلط کر رہی ہو، اس بن ماں باپ کی بچی کے ساتھ زیادتی ہے۔ وہ کرے تو معصوم، میں کروں تو ظالم، ایسا ہی ہوگا جو میں کہہ رہی ہوں۔ اس کے بعد سنڈریلا کی سوتیلی ماں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ دادا جان نے بہت شور مچایا اور منع کیا، لیکن ان کی بوڑھی ہڈیوں میں نہ تو اتنی طاقت تھی اور نہ ان کی بوڑھی کانپتی آواز میں اتنا روب تھا کہ وہ اس عورت کو کچھ سمجھا سکتے۔ بچی گھبرانا مت، اسی درخت کے سائے میں بیٹھی رہنا، میں گھر جا کر اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرتا ہوں۔ امید ہے کہ وہ مان جائے گی، تم پریشان نہ ہونا، میں ہوں نا، میں جب تک زندہ ہوں تمہارا خیال رکھوں گا۔ سنڈریلا اپنے دادا کے مطابق اسی درخت کے سائے میں کھڑی رہی اور کافی دیر تک انتظار کرتی رہی۔ رات ہو گئی لیکن کوئی بھی اسے لینے نہ آیا۔ سنڈریلا کافی تھک چکی تھی، وہ اسی درخت کے سائے میں سو گئی جیسے اب یہ درخت ہی اس کا سب کچھ ہو۔ وہ سو رہی تھی کہ اچانک سے اس کی آنکھ کھلی۔
मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। न जाने मैंने कोई ख्वाब देखा है या मेरा कोई वहम है। सिंड्रेला इधर देखो, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त। मैं तुम्हें काफी देर से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बोर हो रहा था, मैं तुम्हें उठा रहा हूँ कि मेरे से बातें करो। दोस्त? मेरा तो कोई दोस्त नहीं। और तुम कौन हो? अरे बेवकूफ, नजर नहीं आ रहा? मैं एक दरख्त हूँ। नहीं, मुझे नजर आ रहा है कि तुम एक दरख्त हो, लेकिन मैंने तो कभी कोई बोलता हुआ दरख्त नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं, पहले नहीं देखा अब तो देख लिया ना। मुझसे दोस्ती करोगी तुम? अल्लाह, मुझसे कौन दोस्ती करेगा? मेरे पास है क्या किसी को कुछ देने के लिए? काश मैं भी अपने बाप की तरह उसी दिन मर जाती जिस दिन वो मरा था। मेरी जिंदगी तो एक बोझ है। खुदा ने हर एक को किसी खास मकसद के लिए पैदा किया है। कोई भी बोझ नहीं होता। अपनी जिंदगी को ऐसे बनाओ कि दूसरों का सहारा बनो, फिर देखो जिंदगी जीने का मजा कितना आएगा। मैं किसी का सहारा कैसे बन सकती हूँ? मुझे तो खुद सहारे की जरूरत है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं सिवाय एक बूढ़े दादा के, और अफसोस तो इस बात का है आज मैं अपने दादा जान से भी बहुत दूर हो गई हूँ और उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। बेला, तुम जानती हो तुम्हारे पास कुछ नहीं भी है, लेकिन दुनिया की सबसे कीमती चीज तुम्हारे पास मौजूद है। भला वो कौन सी कीमती चीज है जिसके बारे में मुझे इल्म नहीं? एक अच्छा दिल और दूसरों का एहसास। तुम अभी किस हाल में हो, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने बूढ़े दादा की फिक्र है। ये काम हर एक नहीं कर सकता। तो ये फूल अपने पास रखो। ये फूल उस वक्त तक तरोताज़ा रहेगा जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा, और तुम्हारा दिल इसी तरह दूसरों के लिए एहसास करने वाला रहेगा। इससे तुम जब भी जो कोई विश करोगी वो पूरी हो जाएगी। ये याद रखना, इसका गलत इस्तेमाल ना करना, और इसी तरह दूसरों के लिए अच्छा सोचते रहना। सिंड्रेला के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो अब इस जादुई फूल का इस्तेमाल करके कैसे अपने हालात बदलेगी। सुबह होते ही सिंड्रेला ने इस जादुई फूल से विश की, ए प्यारे गुलाब के फूल, मुझे पैसे चाहिए जिससे मैं अपने लिए घर बना सकूं। अरे वाह, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मेरे हालात ऐसे बदल जाएंगे। पहले मैं अपना घर खरीदूंगी, फिर दादा जान को लेने जाऊंगी और वो कितना खुश हो जाएंगे ना देख के। सिंड्रेला एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाती है, एक बहुत बड़ा सा घर खरीदती है जिसके साथ एक बहुत बड़ा बाग भी होता है। फिर इस बाग में कई मुलाजिम रखती है जो इसके पास माली का काम करते हैं। इस तरह से इसके एक घर से कई बेरोजगार लोगों का घर चलता है। सिंड्रेला अपने घर में सब मुलाजमीन का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और सबको अच्छी तनख्वाह देती है ताकि वो लोग भी खुशहाल हो जाएं। देखते ही देखते पूरे गांव में सिंड्रेला की धूम मच गई, जिसकी खबर इन माँ बेटियों तक भी आ चुकी थी। दिन सिंड्रेला अपने दादा जान को लेने के लिए अपनी सुतेली माँ के घर गई। मीजान, मुझे आपसे कोई भी गिला शिकवा नहीं। मैं तो यहाँ बस अपने दादा जान को लेने आई हूँ। मैं उन्हें अपने साथ रखूंगी। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उन्हें अपने पास रख सकूं। लेकर जाओ, जरूर लेके जाओ। हमें भी उस बुड्ढे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी हमने इसे कमरे में बंद रखा है। सिंड्रेला का पहाड़ा पड़ता रहता था, हमने तंग आकर उसे कमरे में ही बंद कर दिया। दादा जान कहाँ है? कहाँ तुमने उनको बंद किया है? एक पल भी मैं उन्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। बताओ मेरे दादा जान कहाँ है? बताती हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले तुम हमें ये तो बताओ कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? जहाँ तक मुझे याद है हमारे बाप दादा ने कोई ऐसा खजाना तो छुपा रखा नहीं था जो तुम्हें मिल गया और तुम्हारे पास इतना पैसा आ गया हो। आखिर इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? सिंड्रेला अपने दादा जान के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसे कुछ समझ ना आया। उसने जादुई दरख्त और जादुई फूल के बारे में सब कुछ इन माँ बेटी को बता दिया। सारा, मैंने तुम्हारे तमाम सवालात के जवाबात दे दिए हैं। अब मेरे दादा जान को मेरे हवाले कर दो। सिंड्रेला, चलो हम एक डील करते हैं। डील? कैसी डील? मैं सुना तो होगा, एक हाथ दो एक हाथ लो। आखिर हम तुम्हें इतनी एंटीक चीज दे रहे हैं, तुम्हारे दादा जान, तो बदले में हमें भी तो कुछ चाहिए। ले लो, सब कुछ ले लो। मेरा घर, मेरे पैसे, जो लेना है ले लो। बस दादा जान को मेरे हवाले कर दो। हमें तुमने बेवकूफ समझा है कि हम छोटी छोटी चीजें ले लें? हमें तो वो जादुई फूल चाहिए जिससे हम खुद ही अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लेंगे। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। सिंड्रेला वो जादुई फूल सारा के हवाले कर देती है और अपने दादा जान को ले जाती है। सिंड्रेला अपने दादा जान का बहुत ख्याल रखती है। वो दोनों एक अच्छी, मुतमईन और पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं। उनके बाग में इतने फल उगते हैं कि जिससे उनका और उनके तमाम मुलाजमीन का बहुत अच्छा सा गुजारा चल जाता है। दूसरी जानिब दोनों माँ बेटी फूल को कई घंटों ऑर्डर करती रहीं, अपनी ढेरों ख्वाहिशात सुनाती रहीं, लेकिन उस फूल ने एक भी विश पूरी ना की। पर वैसे भी वो जादुई फूल कैसे कोई विश पूरी करता? वो जादुई दरख्त ने तो पहले ही सिंड्रेला को बताया था ये जादुई फूल सिर्फ सिंड्रेला के लिए है।